A very good morning to all. A very good morning to all. I, Mr. Shashank, welcome all the participants for the awareness webinar on importance of pH balance, which is organized by Sanatana Samprastana Mysuru in association with Rotary Club of Mysuru West. Prayer is the process of talking to God in order to achieve a purpose. So let us begin this webinar by seeking the blessing of Lord Almighty. Prayer is the process of talking to God in order to achieve a purpose. Sorry. Vakratunda Mahakaya, Koti Surya Samaprabha, Nirvignam Kurume Deva, Sarva Karyeshu Sarvada. Now I request Dr. Ramachandra CG, the Managing Trustee of Sanatana Sampratistana, to welcome and introduce the speaker of today's webinar. I also request him to welcome the guest and the participants. A very good morning, one and all. So I take this opportunity on behalf of Sanatana Sampratistana, Mysuru, to welcome today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR, guest from Rotary Club of Mysore West, Shri Lokesh CG, President, Dr. Shantraj Aras and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampratistana, and finally all the participants present here. So let me introduce today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR, Professor, Adi Chinchanagiri Institute of Medical Sciences, Belluru. Is also a pain physician, spiritual researcher, holistic therapy consultant, and he has a vast 30 years of experience in anesthesiology and pain management. He has published 20 plus scientific research papers in national and international journals. He has delivered more than 40 lectures in anesthesiology and pain management, and he has delivered more than 500 lectures in various other topics also. Even though he has studied allopathic, his interests are in Indian natural herbals and Ayurveda treatment. As his personal practice, he successfully treats patients, which is holistic method of VAD therapy, such as cancer, PCOD, diabetics, arthritis, Parkinson's, and Alzheimer's. So he has delivered lectures on many platforms of international conferences in Bengaluru, Cochin, Varanasi, Delhi, Dubai, and other African countries also. And he has received various awards such as the Lifetime Achievement Award from the Academy of Universal Global Peace for his medical and social service. So this is the brief introduction of today's speaker. And coming to today's topic, pH is nothing but a potential of hydrogen. So pH is a measure of how acidic or basic water is, that is a measure of acidity or alkalinity of a solution. The range goes from 0 to 14 actually, with 7 being neutral. pH of less than 7 indicates acidity, whereas pH of greater than 7 indicates a base, that is pure water has a pH of 7, acid solution have a pH less than 7, and alkaline solutions with pH greater than 7. Since pH can be affected by chemicals in the bottom, pH is an important indicator of water that is changing chemically. The pH is important at different levels in the digestive system of human body for the proper digestion of food. It is important for us to assist our body in creating and maintaining a healthy pH ratio of 70:30, that is alkaline to acid. Most diseases, illnesses, and bad bacteria thrive in an over acidic environment. When pH levels are unbalanced, it is mostly in the case of being too acidic. So the basic intention to organize today's awareness webinar on importance of pH balance, the doctor will enlighten us with his knowledge how we have to balance ourselves, the pH water what we drink, because our body, the most 70 to 80% it contains water. So how we have to balance for the wellness and to maintain our body, he will give us the details today. So with this, I wish all the best. All the participants will have a fruitful interaction with the speaker. So once again, thank you one and all. Over to you, Shashank. Thank you, sir. Now I request today's guest, Dr. Raghavendra Prasad, MD, Rotary Club of Mysore West, to say a few words about today's webinar.
So he'll join us little later, so you can continue, Shashank. Okay. Thank you, sir. Now I request Dr. Vasant Kumar Kea, Professor, Adichunchanagiri Institute of Medical Science, Belur, main physician, spiritual researcher, and holistic therapy consultant to start the session. Over to you, sir. Hear me? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಓಕೆ. ಹಲೋ. ಹಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ. ಓಕೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ? F5 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ F5 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. F5 ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. F5 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. F1 F2 ಅಂತ F5 ಹೊಡೀರಿ. ಹಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 4ನೇ ಸತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ you are repeatedly inviting me, but I am really very happy to share whatever knowledge I know, little bit about pH balance or whatever health issues and other things. Today's topic is very important. It is importance of pH balance in the body. That is very important. Yakantandre most of our diseases are due to the imbalance in the pH. Namage pH andre gottu, it is a free hydrogen ion available in the inside the cell, each cell, because human body is made up of around almost 80 to 100 trillion cells. 180 to 100 trillion, 100 trillion cells ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ each cell contains around 90 to 97% water. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ pH, each cell in the pH contributes to my general pH. Bodily each part ಅಲ್ಲಿ we should have a different pH, because the same pH you cannot apply it for everywhere. ಅಂದ್ರೆ for example, simple example ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಊಟ ಆಗ್ತಿರಂಗೇನೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೋದಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. As soon as I have food something, actually whatever food if I eat something that will enter into my stomach ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು acidic pH. ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು. Acidic pH ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ it will get digested, protein, fat, carbohydrate ಎಲ್ಲವೂ it will get absorbed, amino acids. If I take too much of alkaline, then I will have a problem with the absorption. Digestion and absorption. Hagagi always we should balance pH in the body. That is more important. Again, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, pH you can't see in our body, which is not seen for our eyes. That's why it is very important, as if you do not work on what is unseen, it is very difficult to sustain what is seen. Whether it is success in my life, whether it is health in my life, whether it is whatever you take it, everything is depends on unseen. We have to work on unseen, then only we can achieve something in our life which is seen. We are constantly in search of health. Some of the slides is getting repeated, and always I say we are all well educated in the present world, but mentally we are all becoming abnormal population because of physical, mental, emotional diseases. A lot of physical, mental and emotional diseases. Why pH balance is very important is it also affects my emotional health, EQ also.
quotient also. Once my emotional quotient is health is affected, automatically my physical health, my social health, my financial health, everything starts getting affected. Always we say we are blindly following American way of medical fraternity. Treatment billion ಅಂದ್ರೆ almost Indian 1 GDP. If you blindly follow American way of hospitals, treatment, other things ಎಲ್ಲದು ಅಂತಂದ್ರೆ modern medicine ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲೋಪತಿನ, then we may have to spend minimum is $12 trillion per year. Imagine 12 trillion ಅಂದ್ರೆ we must have 20 to 25 trillion of GDP ಇರಬೇಕು. ಈಗಿರೋದು less than $3 trillion. What we have to do is ನಮ್ಮ best is Indian local indigenous ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ how to maintain our pH balance so that we can maintain our physical, mental and emotional health. So modern day ಏನಾಗಿದೆ, every day we are starting with pre-complex and we are ending with anxiolytics. Some of the slides are getting repeated. ಈಗ ನೋಡಿ most of the people ಏನಂದ್ರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ 40 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರದೂನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ we are depending on so much on the tablets. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ತರ? Why this is a problem? We are getting into problem. We have to think. See, we are all well dressed but highly stressed because of whether it is a physical disease or whatever disease. It is a 4 greatest teacher ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು: disease, disability, death and old age. See, all these 4 requires, especially except the death, all 3 requires tablets. All 4 are due to our voice ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ ಈಗ. ಹಲೋ, ಓಕೆ ಓಕೆ. Before that, getting into that, let us ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we get confused always. Health ಅಲ್ಲಿ always we treat the illness, whereas in wellness ಅಲ್ಲಿ we prevent the illness. Health care ಅಲ್ಲಿ we manage the disease, ಇಲ್ಲಿ manage the health, total overall human being. Health care ಅಲ್ಲಿ detect and treat, whereas in wellness ಅಲ್ಲಿ it is a predict, prevent and promote the total overall health. And health care is a reductionist approach, whereas wellness is a holistic approach. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ವೆಲ್ನೆಸ್, ವೆರಸ್ ಅವನಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತದ್ದು ರಿಡಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆರಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆತರ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, BP, IH ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಇನ್ ಬಿಟ್ಸ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನೋಬಡಿ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫುಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗಿನ ತರ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹಂಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಫೀಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟದ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಅದನ್ನ ದೇವರು ಯಜ್ಞದ ತರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಬರೋಣ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಂಡಾ ತಿನ್ನೋಣ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಣ,
ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ we are all getting into diseases. Always in another important thing we should remember is every time whenever you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it. We should be very careful. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. This is the most important slide. Just you observe, start observing it. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ pH 7 to 7.2. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ pH ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಭೂಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ 7 to 7.2. ಬಿಕಾಸ್ ದೇಹ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ pH ಅರೌಂಡ್ 7.2 ಇರುತ್ತೆ. ಈ pH ನ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ pH ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಸಿಡಿಕ್. ಅದೇ ಬಲಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 these are all alkaline ಅಂತೇಳಿ. As you move towards illness, towards acidic, it is called as sickness or illness. As you move towards alkaline, it is called as wellness ಅಥವಾ health ಅಂತ, towards health ಅಂತೇಳಿ. See, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಟೋ ವಾರ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತೇಳಿ got a Nobel Award in 1931 for cancer discovery. He says, whenever you maintain your body pH at 8, no bacteria, no virus, no fungus, not even cancer cell can survive in the body. Body pH should be maintained between 7 to 8. Then no bacteria, no virus, no fungus, not even cancer cell can survive in the body. How to check it ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ pH ಅನ್ನ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ಕಲರ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ಗಳಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಬ್ಲೂ ಕಡೆಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದ್ಸಿನ್ನೆ ವೈಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ pH ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ 5 to 6 ಆತಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 pH ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೇಂಜ್ ಬರ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿವಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು 2.5 to 3 pH ಇರುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಗ್ನಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ನನ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದು ನನ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ 2.5 to 3 pH ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿಲಿ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬರೀ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಫುಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ನ ಅಥವಾ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜರಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ pH will be around 7 to 7.5 ಇರುತ್ತೆ. ದಿನ ನಾವು ಕುಡಿತಕ್ಕಂತ ಕಾಫಿ, ಟೀ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 pH. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಾಫಿಯನ್ನ ಟೀನ
ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, RO ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ನೀರಿನ pH ಅರೌಂಡ್ 6. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು RO ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಕುಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೋದ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಬಾಡಿ pH ಅಗೇನ್ reduces. ಆಮೇಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೀಸ್, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಚೀಸ್ ಹಾಕಿರೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 pH. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ FDA ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಈಚ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4% ಅಂದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 4 ಗ್ರಾಮ್ ತನಕ ರೋಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ. ರೋಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಿರಳೆಗಳ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ರೂ 4% ಇದ್ರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಗು ಆಸ್ತಮಾದಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಥಿಯೋಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಸಿಡಿಕ್. ಥಿಯೋಬ್ರೋಮಿನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಇನ್ನ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ತಾ ಬಂದು ಮೋರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಆಸ್ತಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು, ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಏನೇನು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅರೌಂಡ್ 3 to 3.5 pH. ಪಾಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಡಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದೂ. ಕೋಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋಲಾ ಇಸ್ 2.5 pH, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು. ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು 100 ml ಆಫ್ ಕೋಲಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ pH, ಬಾಡಿಯ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಡಿ pH ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ pH ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ pH 7 to 7.2 ತರೋದಕ್ಕೆ ಅದರ 2000 ಪಟ್ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು 500 ml ಅನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡಿತೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೋಲಾನ 500 ml 2000 ಪಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿಯ pH ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನೋ RO ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನಾನು 1000 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಲೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನನಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ಕುಡಿದ್ರು 1 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಾ ಕುಡಿತಕ್ಕಂತ 500 ml ನ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಾಡಿನ ಆಸಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೆಯ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅವರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ತರಕಾರಿ ಯೂಶಲಿ 8 to 8.5 pH ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು. ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಕಮ್ಸ್ 5.5 pH. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೈ 2025 to 30 ಒಳಗಡೆ every alternate child is going to have cancer and 1 in 3 adults is going to have cancer ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಗ್ಯಾಬೇಜ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊಟದ
ಊಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗವೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನನಗೆ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀರು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಬೇಕು. ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಡೈಜೆಷನ್ ವೈಸ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಬಾಟ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 3 to 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 99.99% ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಿತಿನ್ 3 to 5 minutes ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕಲೈನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 8 to 8.5 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮುಂಚೆ, ಊಟದ ನಂತರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಬಾಡಿ pH ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಒರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇನಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ pH ಎಲ್ಲವೂ ಒರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಒರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್. ಅದರ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್, ಅದರ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಫಲಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಒರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ RO ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ -100. ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 300 to 500 ಇರಬೇಕು, ಅದು -100 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತುಂಬಾ ನೀವು RO ವಾಟರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ -500. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ -500 ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ -500 ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನ pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳು ಅದರ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಲೆನಿಯಮು, ಜಿಂಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂತ ಬಾಟ್ಲ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬರೀ RO ನೀರಿದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿದೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇದೆ, 6 pH ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ.
ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ. ಈ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 1 ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 7 to 7.2. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಹರಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 7 to 7.5 ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು pH ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ಗೋ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 2-3 ಹರಳನ್ನ ಹಾಕಿಡಿ. ಪರ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ಹರಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಲೀಟರ್ ಇದ್ರೆ 10 ಹರಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಆದ್ರೂ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕದೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಜಿನೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಕುರ್ಕುಮಿನೇ ಬೇಕು, ಅರಿಶಿನ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಅರಿಶಿನದ್ದು ಬೇರ್ ತಂದೆ ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಔಷಧಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಐರನ್, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ B6, ಪೊಟಾಷಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ C, ಎಲ್ಲವೂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕೆಲವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಪುಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರು ಬಾಡಿ pH ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಅಸಿಡಿಕ್, ಯಾಕೆ ಅಸುರ ನೀತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಫುಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ acidic food, our thinking also becomes like that, and our emotionally we becomes negative, more and more negative. Then automatically emotion reflects into my mind into physical body, psychosomatic disorder, problem ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, when diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮಸಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ಮಸಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಟಿಂಗ್ CRAP, ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು, ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ pH ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಾಡಿ pH ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ pH ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೋಪಮಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಡೋಪಮಿನ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಸೆರೋಟೋನಿನ್, ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ pH ಅನ್ನ ಟೇಕ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಆಗ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವೂಂಡ್ಗಳು, ಇದನ್ನ ನಾನು ವೈರೋಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು IMC ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಲ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವೂಂಡ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋವಿನ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್. ಅಲೋವೆರಾ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋನಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಅಲೋವೆರಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಕದ ಎಲೆನ ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 35 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೀಲ್ ಆಯ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಹೀಲ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು 35 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಯನು ಲೋಕಲಿ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ wound ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು 14 pH. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಕದ ಹಾಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ವಿಷ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ 14 pH. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ pH ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 6 ಯೋಗಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಯೋಗಗಳು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಸ್ಟಾಪ್ worrying, start giving. Change is uncomfortable. ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. We have to change, otherwise we can't survive. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೆದರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೈಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ by 2025 to 30 1 in 3 in adults and every alternate child is going to have cancer. That is the danger. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿತ್ ಇನ್ 3 to 6 months ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ pH ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ Rotary Club office bearers for giving me an opportunity to share whatever I know a little bit about pH balance. And I think I conveyed a little bit of message. If any questions, I will try to answer. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. It was extremely useful and understanding lecture, but unfortunately audio was little fluctuating. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದೌದು, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Doctor, this alkaline food and acidic food, something ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ರಾಗಿ is alkaline ಹೇಳ್ತದೆ, it is acidic food ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡನ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು 2 ಫಿಗರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ಆಹಾ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು 2 ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಎಸ್ Right, now it's clear. ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸರ್ ಅಂತ. Acidic. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹೈಲಿ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅದು. ನಾವೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಿರಂಗೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿತಿರಂಗೆ ಅದು ಬಿಕಮ್ಸ್ 5.5 pH. ಹೌದು. ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ 5.5 pH ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಂಗೇನೆ ನಮ್ದು ಬಾಡಿ pH ಇದು ಆಹಾರದ ಫುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಜೋಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್. ವೆರಸ್ ಗೋಧಿ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓವರ್ ಗೋಧಿನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಪಂಜಾಬಿನ ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಿಟ್ರಲಿ they use so much chemical ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಪಂಜಾಬ್ is 2% of India, but they are using 21 to 23% of chemicals, fertilizers in Punjab. ಹಂಗಾಗಿ full of chemical. ಅದಕ್ಕೆ always ಜವೆ ಗೋಧಿ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ, ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ಕಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಳಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿಂದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪಂಜಾಬ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಅದು ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್? ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆಲ್ಟರ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಒಡೆದೋಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ RO. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ವೈಸ್ RO ವಾಟರ್ಗೆನೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 2 ಕಾಳು ಹರಳು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಸರ್, ನಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ದು ವಾಟರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂರಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್, WTP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀರು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನೇ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ವಿಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ RO ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ,
ಸುಮ್ನೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅವಳು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂತದ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸುಮ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನೂ ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಹಂಗಾಗಿ ಜನ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗತ್ತೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಒಡೆದೋಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆದಿರತ್ತೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆನೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಒನ್ ಡೇ 2 ಡೇಸ್ ಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದೋ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಹಾರೆ ಹಾಕಿ ಗುದ್ದುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದೋಗತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದೇ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕೇರ್ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ RO ವಾಟರ್ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆತರ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ROಗೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ RO ಇಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ 6 pH. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್. ಅದೇ ಸರ್, ಇವನ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ TDS ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ. ಹಲೋ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋರಿದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಶಶಾಂಕ್. Thank you, sir, for the wonderful and informative session. Now I request Dr. Ramachandra CG, the Managing Trustee of Sanatana Sampradhisthana, to summarize today's webinar. Okay, first of all, let me thank Dr. Sant Kumar Kiar. So this is the 4th or 5th time is coming to our the platform and sharing his vast knowledge with us and enlightening us for wellness and health, the aspects and all. So I thank him first of all. And coming to today's topic, importance of pH balance. So you started with mind your mind. So always, so we should train our mind. So what we eat, what we drink. So we should have a control on that. And he also started with one. The quote, food is fuel, not an entertainment. With this quote, he has started. So food, whatever we eat, okay, it has become an entertainment right now. So we have to more conscious about our food, what we take, what type of food we take, and what is the nutritional values and all that we have to give more concentration. And he has also spoken about the pH values. So 7 is the neutral, and less than 7 is the acidic, that is sickness. With that one chart, so he has explained beautifully. So less than 6 are 5, including cancer cells, activates and that. And right side he has shown the health for 7+ pH value. And also the food, what are the food we take, or what are the drinks we drink. Okay, what is the pH level it contains? So that entire information also he has shared with us. And he also informed us that organic food, okay, if you the organic food, vegetable or whatever it is, if it is grown without using chemicals, that automatically it has got it will have pH value 8+. That is more beneficial for the human beings.
and inorganic in the sense chemically processed food or grown food which has got 5 or less than 5 the pH value. So that's what so he has told us, and including water how we have to drink, that also he has told us. So before food, okay, before food at least 30 minutes before food we have to drink water, because as rightly said by him, so because we require some acids to digest our food whatever we take inside, and after the food at least 1 hour gap we have to give. So this is what the very important tips he has given to us. And even he has spoken about the Varac value, it is oxygen radical absorption capacity. So and even he has pointed out what is the importance of Varac value, and which the food the items which has got more Varac value, like amla and supplements of amla he told, so it has got 3 lakh Varac value, and including triphala which contain 3 different and even he spoken about the importance of oxidation reduction, the potential, that is the ORP value. So ORP value also is because it should be negative. So he has given that information also. And one more important thing he highlighted, rock salt. Okay, if you add rock salt, a few crystals to our water, even that improves or increases the pH value. And even the importance of consuming turmeric, that is organic turmeric is specifically he told. So what all the nutrition value we're going to get, including the curcumin which is present in the turmeric, and which has got more medicinal the values which he has told. And he has given some information, the stop eating the carbonated drinks. That's what more of us we are fascinated to then these type of foods, refined sugars and artificial foods, and including processed foods. We should say goodbye to these the foods. And the meditation we have to go for, as well as pranayama and including exercises. Okay, these are some of the healthy habits. ಅದಕ್ಕೇನೆ it is called as crap ಅಂತ. CRAP, crap. Yes, correct. So which definitely improves our the wellness as well as the pH value. That's what it increases our pH value, he told. And the change is uncomfortable, but the change is the essence of life. So this is what at the end he has given the tips. So everyone, at least onwards, you have to follow this. Okay, because the body, our body contains the 70 to 80% of water. That whatever we take, food or water, it should be alkaline. So that including our coronavirus, okay, it will die if the if it is 7 or 8 plus the pH value, it will going to die. Okay, so this is in the previous the meeting he has revealed about this. At least in future we'll see to that what water, that is RO water, rightly said by him, 6, it is a dead water actually. So without any, it's a purified and dead water, so it won't help us much for our wellness. So at least now onwards we should start using organic foods as well as alkaline the water which has got pH value 8 plus. So this is what we tried okay to educate all the participants. Once again, I thank Dr. Vasant Kumar sir for enlightening us and sharing his vast knowledge with us. Thank you once again. Thank Over to you. you, sir. Last one point just I would like to add. Yes, Doctor. Usually ಏನಾಗುತ್ತೆ, when we are around 20 to 40 year of age, usually because of the strength in the natural strength in the body, we don't get much of the diseases. Yes. ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದು 50-60 ಬರ್ತಿರಂಗೇನೆ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಏಜ್. That's why we have to work on the unseen, which is to get a result in the seen. Yeah, definitely, rightly quoted, Doctor. Thank you. Thank you. Thank you. Over to you, Shashank. Thank you, sir. Gratitude is the essence of humanity.
I thank Dr. Vasant Kumar KR, Professor, Adi Chanchandgiri Institute of Medical Sciences, Belur, main physician, spiritual researcher, and holistic therapy consultant for accepting our request to be the resource person of today's webinar and also for delivering a very informative session. Thank you, sir. I Thank you, sir. Dr. Ramachandra CG, Managing Trustee, Sanatana Sampratisthana, and Dr. Raghavendra Prasad, MD, President, and Sri Dinesh Kumar DK, Secretary, Rotary Club of Mysore West, for the involvement in organizing this webinar. I also thank Sri Lokesh CG, President, Dr. Shantaraj Aras, and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampratisthana, for their support extended in organizing this webinar. Finally, I thank all the participants for your support and active participation in this webinar. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you very much.